लॉरेंस बिश्नोई इस टाइम जी आप गल करिए गुनाह की दुनिया का कह सकते हैं कि इस टाइम जी ना इहदा हैगा इहदे गुरगे जिहड़े एक्टिव ने पूरे पंजाब के नाल नाल होर भी हरियाणा दिल्ली कई स्टेट ते इहदे जिहड़े गुरगे है वो लगातार एक्टिव ने ते सोशल मीडिया ते भी एक्टिव ने किसी भी तरह की प्रोटैक्शन मनी मंगनी होवे किसी बिजनेसमैन तो पंजाबी सिंगर की असीं पहलां भी गल कीती सी कि उन्हां नूं भी थ्रैट आई सी चाहे वो पहला जी आप बैकग्राउंड की गल कर लीए ये सारी चीज़ों नूं लैके हालांकि चिंता का विषय जरूर है लेकिन गुरजोत जे एक हुण इत्थे लैके आए ने रिमांड ते इत्थे लॉरेंस नूं लैके आए ने तां पुलिस अफसर एक कहंदे नज़र जरूर आ रहे ने कि बहुत वड्डे खुलासे लॉरेंस बिश्नोई तो होणगे कई चीज़ां जिहड़ियां वो खोलेगा अपना मुंह खोल के वो सारी चीज़ां दसूगा चाहे वो सिद्धू मूसेवाला मर्डर होवे या फिर पंजाब दा आगे किस तरह की साजिश जिहड़ी है कीती जा रही है क्योंकि इहदे विच सिद्धू मूसेवाले दा तां है ही है मेन लेकिन इहदे नाल नाल जिहड़ा बॉर्डर एरिया तो जिहड़े असला आ रहा है यानी कि बॉर्डर एरिया तो जिहड़ा इलीगल वैपन पंजाब च आ रहा है उस तो बाद वो सप्लाई हो रहा है उस तो बाद किहदा कनैक्शन है लॉरेंस बिश्नोई दे नाल किते रिंदे दा कनैक्शन तो नहीं है रिंदे दे नाल मिलके तो नहीं किते लॉरेंस बिश्नोई ये सप्लाई कर रहा है या फिर एनडीपीएस नशा जिहड़ा हैगा वो सप्लाई हो रहा है या उहदे नाल नाल ड्रोन के जरिए इलीगल वैपन यूज हो रहे कारण असीं क्यों कह रहे हैं ਅਸੀਂ नहीं कह रहे ये पुलिस कहती नजर आ रही है कि ਜਿਹੜੇ भी गुरगे ਜਿਹੜੇ गैंगस्टर अरेस्ट हो रहे हैं उन्होंने कोलों पुछगिछ विच कई चीज़ां सामने आ रही हैं कि पंजाब च ਜਿਹੜੇ इलीगल वैपन है ਜਿਹੜਾ गगनदीप और गुरप्रीत ਜਿਹੜੇ कल इन्होंने अरेस्ट किए वो इत्थे सीआईए है उन्होंने तो भी पुछगिछ लगातार हो रही है ਜਿਹੜੇ लॉरेंस के आमने सामने बिठा के पुछगिछ होएगी क्योंकि वो ਜਿਹੜਾ इलीगल वैपन उन्होंने कोलों बरामद होया है कि उन्हों का काम ही यही सीगा कि गोल्डी बराड़ के कहण ते वो सारे इलीगल वैपन जिहड़े है वो प्रोवाइड करते सीगे गैंगस्टरां नूं या फिर होर बैड आंसरस नूं ये जिहड़ी हुण तक की जानकारी मिली है असीं लगातार कल ये कवर कीती सी खबर ते उन्हां कोलों पुछगिछ विच ये भी चीज़ां सामने आई है कि बॉर्डर एरिया तो उन्हां दे कनैक्शन सीगे बॉर्डर एरिया तो वो इलीगल वैपन लैके दिखा दिओ क्योंकि इस वेले तुसीं मौजूद हो खरड़ दे विच जिੱਥੋਂ तुसीं सीधियां तस्वीरां भी सानूं दिखा रहे हो और लगातार असीं चर्चा भी कर रहे हैं सीआईए स्टाफ विखे लैके आई है लॉरेंस बिश्नोई नूं पंजाब पुलिस एक बार सारी जानकारी असीं पॉइंट दे नाल जिहड़ी है दर्शकां तक पहुंचा दईए हालांकि एक पासे असीं ग्राफिक दे जरिए भी विखा रहे हैं कि लॉरेंस दी क्राइम कुंडली की है यानी कि किन्ने केस जिहड़े ने वो किहड़े सूबे दे विच दर्ज ने लॉरेंस बिश्नोई दे जेकर पंजाब दी गल करदे हां तां 17 मामले पंजाब दे विच दर्ज ने चंडीगढ़ च 7 मामले राजस्थान दे विच 6 केस लॉरेंस बिश्नोई दे खिलाफ दर्ज ने दिल्ली दे विच 4 ने हरियाणा दे विच 2 मामले जिहड़े ने लॉरेंस बिश्नोई ते ने एक पासे असीं तस्वीर विखा रहे हैं कि किस तरह दे नाल इह सारा काफिला देर रात तक चलिया है किस तरह दे नाल जदों कोर्ट लिआंदा गया किस तरह दे नाल जदों खाना खाण दे लई काफिला रुकिया उस तो बाद पेट्रोल पंप ते इस काफिले दे वल्लों तेल पवाया गया क्योंकि 20 गड्डियां इस काफिले दे विच मौजूद सीगियां और एक कड़ी दर कड़ी किवें सारी रात पुलिस लैके जिहड़ी है जांदी रही है लॉरेंस बिश्नोई नूं क्योंकि सेफ्टी दे लिहाज दे नाल भी बहुत वड्डा टिच्चा पंजाब पुलिस दे कोल सी क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई नूं एक तां वड्डा गैंगस्टर होण दे नाते उस नूं भी ध्यान दे विच रखना है तां दूसरे पासे बंबीहा ग्रुप दी जिहड़ी चेतावनी सी वो भी उन्होंने दत्ती सी कि हाँ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ पूरा ग्राफिक के जरिए ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ 3:30 ਵਜੇ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4:30 ਵਜੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ 3:30 ਵਜੇ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਿਆ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੁੰਡਲੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ लॉरेंस बिश्नोई ते दर्ज ने और किहड़े-किहड़े सूबे दे विच ने खास तौर ते जेकर जिक्र किया जाए तो फिरौती मंगण नूं लैके कतल दीआं वारदातां और इलीगल वैपन जिहड़े किन्ने ज़्यादा ऑटोमैटिक हथियार जिहड़े ने किवें लोकां तक पहुंचदे ने और किवें जेलां दे विच बैठ के क्योंकि एक पासे लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल दे विच और दूजे पासे पंजाब दीआं जेलां दे विच इनवॉल्वमेंट मनप्रीत मन्ना दा जिक्र किया जाए वो भी जेल च बैठ के कनैक्शन दे विच बहुत ही वड्डा चिंता दा विषय भविख दी गल की जाए तो सब तो वड्डा टिच्चा कह सकते हैं सब तो वड्डा मुद्दा कह सकते हैं पंजाब दा हालांकि तुहानूं सर्कल करके यानी कि विखा रहे हैं तस्वीर अपडेटेड तस्वीर है लॉरेंस बिश्नोई दी ऑरेंज कलर दी शर्ट दे विच लॉरेंस बिश्नोई मास्क पा के तुहानूं नजर आ रहा होएगा हथ कड़ी दे नाल है क्योंकि पूरी अदालत दे वल्लों भी जानकारी दे दी है कि जदों ट्रांजिट रिमांड दिता गया है दिल्ली दी पटियाला हाउस कोर्ट दे वल्लों लॉरेंस बिश्नोई दा तां पूर्ण तौर ते उन्हां दे वल्लों कुछ शर्तां दे नाल रिमांड दिता गया पंजाब पुलिस नूं उन्हां दे वल्लों कहा गया कि एक तां बुलेट प्रूफ गड्डी होएगी जिस दे विच लॉरेंस बिश्नोई नूं लिआंदा जावेगा यानी कि जिथे भी तुसीं लैके जाना बुलेट प्रूफ गड्डी दे विच लॉरेंस बिश्नोई नूं बिठाओ उस तो बाद ही जाया जावे तां दस दें कि 20 गड्डियां दा काफिला सी 2 गड्डियां बुलेट प्रूफ जिहड़ियां ने वो इस काफिले दे विच मौजूद सन
ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਚੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਤਲ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੋਰਟ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਰੁਕੇ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਰਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਖਰੜ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8:20 ਤੇ ਪੂਰੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ CIA ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੁੰਡਲੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਜਦੋਂ ਖਰੜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੋਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਹਿਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁਣ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਨੇ। ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ। जी जी बिल्कुल गुरजोत, एक बार फिर मैं कैमरामैन ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ CI ਸਟਾਫ ਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਟਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਲੇਬॉय ਡਿਸਕੋ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕੜੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਅਹਿਮ ਕੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਆ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿੰਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇੱਥੇ ਜਦ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ क्या। बिल्कुल पाकिस्तान च बैठ के जिहड़ा रिंदा है वो हथियारां दी सीट सप्लाई कर रहा है। तक ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ। 28 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਨੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹਮਲਾਵਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਗੁਰਜੋਤ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕ ਤੇ ਜਾਈਏ 29 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਰੀਫ ਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 29 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।